охирин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон дар барномаи ахбори озодӣ. Салом бинандагони азиз, имрӯз 24 март ин мавзӯъҳоро матрах хоҳем кард. таҳлука ва беэҳтиётӣ. мутахассисон аз рафтори нодуруст ба ҳангоми заминҷунбӣ мегӯянду тавсия медиҳанд ки чӣ кор бояд кард. давида агар ҳамун зинапоё қатидави ба фикрам якум ҳамун зинапоя канда мешава. баргарду тавба кун. мақомоти Тоҷикистон зидди Рустами Ҷонӣ, хабарнигори муқими Прага, парвандаи ҷиноӣ боз карданд. ва Русия бо тақдими шаҳрвандӣ зодагони Осиёи марказиро ба ҷанг дар Украина ташвиқ мекунад. من 4 ماه باز منتظرم اگر مرا به ارتش بگیرن در دوام 5 روز کاری صاحب شهروندی روسیه میشوم. дар ҳоле ки мақомоти тоҷик ҳанӯз ҳисоби зиёни расида заминҷунбии шаби 23 мартро ба охир нарасонданд, сокинони Тоҷикистон аз такрори такун хӯрдани замин дар ҳаросанд. дар пасманзари заминҷунбии харобиовар дар Туркияву Сурия дар моҳи феврали ин сол ва 2 рӯз пайҳам бо шиддат ҷунбидани замин дар ҳафтаи ҷорӣ дар Тоҷикистон таҳлука миёни мардум зиёд шудааст. аз сӯи дигар заминларзаҳои ахир мавзӯи омода набудани сокинонро ба ҳолатҳои изтирорӣ ба миён овардааст. мутахассисон дар суҳбат бо ҳамкоронам Барод Юсуфӣ ва Алишер Зарифӣ қоидаҳои дурусти рафтору муносибат ба ҳангоми заминҷунбиро фаҳмонданд. муҳима беэҳтиётӣ рафтори нодуруст. заминҷунбиҳои шадиди ахир дар Тоҷикистон нишон дод, ки аксарияти сокинони кишвар ба зилзила омода нестанд. сокинони баландошонаҳо ба таҳлука афтоданд ва аз хонаҳо берун рехтанд, аммо дур нарафта зери биноҳо ҷамъ шуданд. Якум этажен падед истодем, ҳама буромадам. мутахассисон инро иштибоҳи ҷиддӣ ва хатари ногузир ба ҷони сокинон меноманд. ба гуфтаи онҳо мардум бояд ҳамеша ба сар задани ин офати табиӣ омода бошанд. Всем нужно иметь, конечно же, психологическую устойчивость, что қабл аз заминларза бояд аз нигоҳи равонӣ қавӣ буд. дар вақти заминларза набояд ба таҳлука афтод. ҳамчунин дар хона барои ҳар як нафар 5-6 литр об захира дошт, захираи нони хушк, хӯрокҳои консервашуда, фонарик ва батареяҳои қобили истифода дошт. консервов, фонариков, батареек, которые не просрочены. коршиносон талоши берун рафтанро аз биноҳои баландошёна ва истифодаи лифтро дар ин маврид қатъиян мамнӯъ медонанд. Во время землетрясения, конечно, не надо паниковать. Нужно смотреть, куда мы идем. Например, дар вақти зилзила қабл аз ҳама набояд ба таҳлука афтод. бояд нигоҳ кард ки ба куҷо рафтан зарур аст, махсусан ба ҷойҳои амнтари хона, кунҷи хона зери болодарӣ. дар ҳеҷ ҳолат набояд ҳангоми заминҷунбӣ давида ба зинапояҳо берун шуд, зеро имкони афтодани пораҳои шикастаи хона ба сари инсон ҳаст. здания во время землетрясения, потому что обломки зданий могут упасть на голову. ба гуфтаи мутахассисон дар сурати тахриб шудани бино аз зилзилаи шадид истифодаи гулгирд ва оташфурӯзонҳо маън аст, зеро бо паҳн шудани газ он метавонад боиси сар задани таркӣ шавад. ба омӯзгорону хонандагони мактабҳо низ тавсия дода намешавад, ки дар вақти зилзила синфхонаро тарк кунанд. онҳо бояд зери мизҳо пинҳон монанд. афроде ҳам ҳастанд, ки аз чунин қоидаҳо огаҳ ҳастанд ва онро дар зилзилаҳо таҷриба кардаанд. мо ҳам хеле хонаҳои баландошона зиндагонӣ мекунем. замони шӯравӣ сохта шудагӣ ҳамин ваннау ҳамун ҳамомхонау баеш худаш як ранги як чиз шудагӣ, як ҷевон бигем, шкаф бигем, барои ҳамин ҳамин ҷо медароем. ин хел давида агар ҳамун зинапоё қатидави ба фикрам якум ҳамун зинапоя канда мешава. нуҳум этажда будам, успеть намекардам. Как говорится, это все по воле Всевышнего. Бисёрушам хели мегрехтам, бисёрушам хели паника дам, хели шоковое состояние. Вахи заминларза ям хели фобия, ки единственная фобия, ки одам вообще ям хели метарсад. هیچ کار نکردم. یکم شبجده من در بریم بودم راست گپ، دویم شبجده همون رفتم پانیکا نکردم. امی رفتیم در این پیش درای ایستادیم تمام امی. با معلومات کمیته حالت‌های فوق‌العاده در سال 2022 کارمندان این نهاد میان 1.5 میلیون نفر قاعده‌های بی‌خطری هنگام زلزله را فهمانیدند. توجیکستان در یکی از منطقه‌های زلزله‌خیز جهان جایگیر است. همساله در کشور صدها زمین‌لرزه ثبت شده، در نتیجه آن بعضی از این شهود ویران می‌شود.
بینندگان عزیز، امیدواریم این گزارش برای شما مفید بود و اگر در این زمینه نظری دارید لطفاً زیر همین برنامه نویسید. من برنامه را ادامه میدم. در شرایطی که ساکنان بعضی از منطقه ها از کمبود آب بخصوص نرسیدن آب آشامیدنی شکایت دارند، رئیس جمهور امامعلی رحمان در صحبت با تلویزیون سازمان ملل گفت تاجیکستان مشکل آب ندارد. برعکس به قول او از تمام آبی که در کشور به وجود می آید همگی 5% در داخل استفاده می شود. اقتباس می آورم: برای ما همین آب بسنده است. کشور ما کوهستانی است، ما زمین نداریم، آب رو کشورهای دیگر منطقه استفاده می برند. پایان اقتباس. پرزیدنت رحمان برای اشتراک در نشستی بخشیده به آب در شهر نیویورک قرار دارد. او در صحبت با تلویزیون سازمان ملل از آبشوی با صورت پریخو در جهان از جمله تاجیکستان نیز ابراز تشویش کرد. مقامات تاجیکستان تصدیق نمودند که ضد رستم جانی خبرنگار مقیم پراگ پرونده جنایی باز کردند و او مورد جستجوی آنهاست. عبدالحکیم شفیف مفتش پرونده در شهر دوشنبه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در واقع رستم جانی تحت پیگرد است. 23 مارس انوره سرکار و همسر رستم جانی که خودش هم خبرنگار است در فیسبوک نوشت که مادر او را به شعبه امور داخلی نویای سینا دعوت کردند. با او گفتند به رستم برسانند که پرونده جنایی دارد و اگر برگردد و عذرخواهی کند او را میبخشند. همکاران ما درباره این قضیه با خود رستم جانی صحبت کردند که پاره از آن را همراه میبینیم. شما باید بدانید که در تاجیکستان کدام وضع است. یعنی شما میدونید که تمامی در جامعه‌ای که الان شما میگه 7 یا 12 ژورنالیست مورد پیگرد قرار میگه در زندان هستند و بسیاری آزاداندیشان از اونجا گریختند. شما میدونید که در این حالت چقدر فشار است بالای اقربا و بالای همه اونهایی که در تاجیکستان باقی مانده. البته وقتی که مقامات از اقربا دعوت میکنن یک شرط شرایط خودشه دارد و اونها را فقط به این خاطر دعوت میکنن که این پیام ها رو برای ما برسانند. هر گونه تلاش های رسانه‌ای کردن این گونه خبرها البته برای اونها بی نتیجه نمیماند. اونها رو برای این تنبیه میکنن یا یگان چیز نسبتشون چوراندیشی میکنن. چوراندیشی در درون ناخونت، چوراندیشی که این مقامات تا حال نسبت هزارها کردن و میکنن. ما امروز با عبدالحکیم شفیف، همین مفتش شعبه امور داخلی ناحیه سینا که مادر انار را دعوت کرد صحبت داشتیم و ای گفت که رستم جانی در پیگرد قرار دارند و فشار زوری هنگام ملاقات با مادر انار را رد کرد، ولی نگفت که برای چی شما در جستجو قرار دارید. درست است که شما گویا که مادری و زورآوری کردید و مجبور کردید و فشار آوردید؟ ما یک بودم سین سالم باید تو رسیدگی ما یک مشکی از اون گپو دروغ ما اصلی قرار رو نمیتونم برای نقل میدونه رو باید این بچه بچه بعد شما چی پرسیدید از مادرش؟ چی پرسیدید؟ یا در کجا بودم شد تمام دیگه یک مشکی. ولی رسما رازش داده شده است و انتظار است که برگردند. باید رحمت هستیم از اون که پلیس میگه خودتون شاید میگوید که برای چی نسبت شما اینطور شما را در پیگرد قرار داده؟ در این عیدنامه چنین صدا داده است که گویا که فعالیت‌های گروه‌های اکستریمیستی را ما ترغیب کردیم یا رسانه‌ای کردیم. این اصلا یک گزافگویی بیش نیست. من هیچ گروهی اکستریمیستی را نمیدونم و نمیشناسم و که از طرف مقامات تاجیکستان منع کرده شده باشد و ما فعالیت محض اکستریمیستی آنها را ترغیب تشویق کرده باشد. تشکر. رستم، والدان خودی شما را هم به اداره‌های امنیتی دعوت کردند در این میان و چی گفتن به اونها؟ البته تا این وقت تا ماهی انور پدر من با از طرف او باب چنین نام در میان مردم مشهور است گرفته میارند. ما پدر بیمار من چندین ساعت ها در نگه میدارند در یک حجره و تحقیر و تعقیب میکنند. هر گونه گپ پست بلند میزنند
یعنی این یک حادثه است که دائما با ما با حکومت پیوند دارد. بینندگان گرامی، صحبت پوره با رستم جونی به زودی در وبسایت رادیو آزادی و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. ضمن سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق بارها از دولت تاجیکستان خواستند که تعقیب و فشار به خبرنگاران را بس کنند و اجازه بدهند که آنها کارشان را به ممانعت اجرا نمایند. گزارشی که حالا دیدید چه خیلی بود؟ معقول شد یا نشد؟ میخواهید که اولین شده گزارش‌های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد. بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. با وجود خطر سفربری به جنگ اوکراین، مهاجران زیادی از تاجیکستان و قرقیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی تلاش گرفتن شناسنامه روسیه را دارند. آنها شهروندی را همچون راه آسان شدن کار و زندگیشان در این کشور می‌دانند. خبرنگاران طرح میگرانت میدیا با دو قرقیزستانی صحبت کردند که به نزدیکی شناسنامه روسی خود را به دست می‌گیرند. گزارش را زرانگیزی نوروز تقدیم می‌کند. اجیکول یکی از صدها مهاجر قرقیز است که کار در روسیه را یک منبع اصلی برای تامین خانواده اش می‌داند. او از روی اختصاص دکتری عصب است. در بیشکک با معاش ناچیز کار می‌کرد و برای بهتر کردن روزگار چند سال پیش به مسکو کوچ بست. با امید دریافت کاری خوب، او حالا اختصاص جراح پلاستیکی را از خود می‌کند و همزمان حجت‌هایش را برای گرفتن شهروندی پیشنهاد کرده است. احتمالی به جنگ بردن من کم است، زیرا من اینجا تحصیل می‌کنم. комиссариатҳои ҳарбӣ ба донишҷӯён кор надоранд. бинобар ин ман 1.5 соли дигар метавонам ором бигирам. ман 2 сол боз дар фикри дарёфти шаҳрвандии Русия ҳастам. агар артиши Русия ба ман ниёз дорад ва мехоҳад ман ба ҷанг равам, дигар илоҷ нест. самад муҳоҷири дигар аз қирғизистон ҳам мехоҳад шаҳрванди Русия шавад. ба хотири зудтар гирифтани шиноснома ӯ чанд моҳ пеш ҳуҷҷатҳояшро ба комиссарияти ҳарбӣ дар маҳалли зисташ пешниҳод кард. самад хоҳиш кардааст ӯро дар сафи табибони ҳарбӣ ворид кунанд, то дар ҷанг одам накушад ва баръакс сарбозонро аз марг наҷот диҳад. برای این حجت‌های زیاد جمع‌آوری می‌کنی، از تشخیص طبی می‌گذری، تمرین می‌گیری، حالت روانیت را می‌سنجند، بعد می‌گویند که انتظار باش. من 4 ماه باز منتظرم. اگر مرا به ارتش بگیرند، در دوام 5 روز کاری صاحب شهروندی روسیه می‌شوم. این مهاجران امید دارند که با شناسنامه روسی آنها صاحب کار و زندگی بهتر می‌شوند و دیگر از عذاب پتنت و حجتگیری خلاص می‌گردند. کارشناسان با نگرانی می‌گویند حتی خطر کشته شدن در جنگ هم برخی از مهاجران را از راه نمی‌گرداند. الکی می‌دانیم که ده‌ها جسد از منطقه جنگ به وطن آورده شده اند. کسی نمی‌داند چی می‌شود. این جنگ بی‌رحمانه است و از هر دو جانب مردم آسایشته زیادی کشته می‌شوند. این بزرگترین خطر به جان خود است که ارزش چیزی را ندارد. با این همه بنا به اطلاع رسمی شمار مهاجران از آسیای مرکزی که تلاش دارند شهروندی روسیه را بگیرند بیشتر می شوند. سال 2022 174,000 مهاجر از تاجیکستان، 23,000 قرقیزستانی و 27,000 از ازبکستان صاحب شناسنامه روسیه شدند. و یک خبر دیگر هم داریم. سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان در جشن نوروزی سفارت ایران در دوشنبه اشتراک کرده است. با اطلاع خبرگزاری های ایران، ولید بن عبدالرحمن الراشدین سفیر عربستان سعودی با محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان نیز دیدار و گفتگو داشت. سنه دقیق واخوری را نگفتند. صابری در صفحه‌اش در توییتر نوشت رابطه های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به عنوان دو کشور تاثیرگذار و مهم جهان اسلام در منطقه غرب آسیا میتواند زمینه ساز ایجاد روند نو و نقش افزاینده در خدمت به منافع کشورها و ملت‌های منطقه باشد. دوستان مهربان، شما برنامه اخبار آزادی را تماشا کردید. سپاس از یکایکتان. خبرهای بیشتر در وبسایت و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیک دسترس می باشند. اگر شما هم شاهد خبر و حادثه یا منظره جالبی شدید، لطفاً به ما خبر بدید. برایتان استراحتی با فراغت می خواهیم. عزیزان خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.